अच्छा वो आपसी तुहाडा उस वेले वसेब किदां दा सी? मीतो सिंह जिहड़ा एक घर रहिंदा सी सिखां दा बाकी मुसलमानां दा, वसेब ठीक सी? बहुत अच्छे दिन लंघे ने साडे। अच्छा वाह जिद्दां दा असीं उजड़े ना उत्थों मैनू ना मोढे ते बहा के कसम रब दी ते 4 पिंड छड्ड के गया। अच्छा मीतू? हाँ साडे मेरे याद आउंदा वो सरदार तुहानू मोढे ते छड्ड के गया? मोढे ते बहा के रमान नाल तीसरे पिंड जाके छड्ड के आया सी। श्याम दी नमाज पढ़ के ना ते रौला पै गया सी भाई उठो निकलो पिंड सारा। जी रोटी पक्की सी वो चुक ली, दुध सी जरा वो ले लिया नाल ते दूसरे पिंड जाके जिन्ना इत्थों रनी गया नहीं इन्ना को पिंड सी वो। अच्छा बैर साल सी ओहदा नाम, उत्थे गया सी। अच्छा उत्थे भी फिर वाह वाह रोटी राटी अगे पकाई सी, रात उत्थे रहे। सही दूजे दिन फिर बारिश पैंदी बड़ी 2 बजे। अच्छा ते फिर आखन लगा निकलो भाई। मित्तू सिंह भी आ गया इतनी देर नूं। अच्छा उन्हें मैं मोढे ते बहा लिया। मिट्टू सिंह ने तुहानू मोढे ते बहा लिया? मोढे ते बहा लिया। अच्छा ते उत्थे सबाद पिंड गए सी पहलों। अच्छा ते उत्थे जाके छड्ड के आया, रोंदा आया सी, रोंदा ही गया कसम। मित्तू? हाँ बड़ा लंबा जवान सी। अच्छा मतलब तुहाडा आपस दे विच बहुत वधिया वसेब सी? मैं कहा घर वर्गा काम रहा इक्को जिहा ही साडा। इक्को जिहा सी। हाँ तो सर लैने गड्डी च मार मार के ना बाहर सुट देते हैं। निके निके बच्चे मरी जनानियां दे दुध ही पींदे रहे ने, बड़ी नसीबतां वेखियां। ते फिर पत्थर खांदे हैं ना खो के, वो नहीं खोण दिते उन्हें गोरखियां। मेरे 3 भरा सन, 2 एक अंबाले मरिया, एक पीपली मरिया, एक मरिया आन के इत्थे मुजफ्फरगढ़। चाचा भी मेरा मुजफ्फरगढ़ ही मरिया। तो वो साडा असीं इन्ने साल जो मर गया सी। नहीं वो वंड के दौरान ही कैंपां दे विच सारियां दी डेथ हुई? नहीं कैंपां च की मारना सी, कैंपां च कोई नहीं मारिया किसी ने। अच्छा बस गड्डियां च बैठे हैं मारते रहे ने। अच्छा 3 तुहाडे भरा मरे? हाँ एक तुहाडा अपना बूढ़ा? हाँ ठीक है। होर कौन कौन? एक चाचा? हाँ साडे पिंड दे बथेरे मरे ने, आउंदे हां। हाँ अच्छा हुण 73-74 वरे हो गए ने, वो पिंड जिहड़ा है वो चेते आंदा? हाँ चेता आउंदा ही है, हर वेले चेता। हैं चेता तो हर वेले ही आउंदा, हर वेले आंदा। हाँ वैसे पिंड ते चलो बदल गया लेकिन दिल करदा अपना पिंड वेखण? बड़ा बड़ा दिल करदा कसम है। हाँ 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 बस कोई ते वेला वैसे वो 47 तो पहले वंड तो पहले वाला चंगा सी कि अज दा चंगा? बस जी वो ही चंगे सन, हुण काहदा चंगा है? हुण चंगा चंगा कोई। पंजाबी लहर वेख रहे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा सलाम ਤੇ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ और जिस तरह आप सब ਨੂੰ पता है कि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਮੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम बाबा जी की हाल चाल ने? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। तबीयत से ठीक जे? अल्लाह का रहमत है। बाबा जी नाम की ताड़ा? अब्बास जी। अब्बास। वालिद साहब दा की नाम? हसनदीन। हसनदीन। दादा जी दा नाम याद है? अहमद जी। अहमद? हाँ जी। अच्छा बजुर्गो आपां इस वेले जिथे बैठे हैं ए पिंड दा की नाम जे? रणी के मनार। रणी के मनार। हाँ। जिला? शेखूपुरा। शेखूपुरा। हाँ जी। अच्छा बजुर्गो तुसी इत्थों दे वसिंदे हो या उधरों आए हो? मैं उधरों ही आया हां। इंडिया चों? हाँ जी। उत्थे केड़ा तुहाडा वतन केड़ा सी तुहाडा? साडा वतन बस लाडवा सी लगदा सी सानू। लाडवा? हाँ नेड़े। जिला? हाँ वही जिला सी घर लाडवा। हाँ ते तुहाडा पिंड दा नाम की सी? पिंड दा नाम जीमा रेड़ी सी। जीमा रेड़ी। हाँ जी। तहसील केड़ी सी? तहसील भी मेरा ख्याल लाडवा ही सी खरे। ते जिला? इन्ना पता नहीं ना सानू। जिले दा पता? जिला लाडवा दस्सिया ना तेनू। अच्छा हाँ सही। अच्छा तुहाडा जिहड़ा पिंड सीगा हाँ जी ओहदे लागे लागे केड़े केड़े पिंड सी? एक बैर साल सी। अच्छा एक बोडी सी, एक सोडी सी। अच्छा खेड़ी ने कई पिंड सन नेड़े नेड़े। अच्छा हाँ जी। ते तुहाडी उस वेले उम्र किन्नी की सी? उम्र समुंडे जिड्डा सा मैं जेड़ा काले कपड़े वाला करे। अच्छा हाँ 12-14 साल है सी मतलब? हाँ। अच्छा
ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਤੂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਮਿੱਤੂ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸੇਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਮਿੱਤੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਵਸੇਬ ਠੀਕ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਤੂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ? ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਨਾ ਪੀਪਲੀ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਸਬਾਦ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਵਸੇਬ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵੰਡ ਤੋਂ, ਉਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆਪਸ ਚ ਅਣਬਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੰਦੇ ਬੂਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਬੂਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਮਣ ਖਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੀ ਜਾਮਣ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਮਣ ਦੀ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। 7 ਬੁੱਟੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਮਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੌਲੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਮਿੱਤੂ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੌਲੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੌਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸੀਨਾ ਸੀ ਖਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਤਲੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਹੈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਉਹਦਾ? ਯਾਸੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਯਾਸੀਨ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅਜੇ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, 2-2 3-3 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, 2-3 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਈਦ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਆਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜੜੇ ਹੋ, ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠੇ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਉਠੋ ਨਿਕਲੋ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਬੈਰ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਹ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਅੱਗੇ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਬੜੀ 2 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਿਕਲੋ ਬਈ। ਮਿੱਤੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹ ਲਿਆ। ਮਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਹ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਬਾਦ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਾਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਕਸਮ। ਮਿੱਤੂ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸੇਬ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਡਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਕੁਛ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੈਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਖੋ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਖਿਆਂ। ਪਤਾ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਗੋਰਖ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੀ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ। 2 ਇੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਮਰਿਆ, ਇੱਕ ਪੀਪਲੀ ਮਰਿਆ,
ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 3 ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮਰੇ? ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੁੜਾ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਚਾਚਾ? ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਆਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 47 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਵੇਖਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਮਹੀਨਾ 2। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁੜਾਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੁੜਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹੈਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੁਕ ਪਿਆ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 73 74 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ? ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ। ਹੈ, ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੀਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲੋਗੇ? ਹੁਣ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪੱਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਤੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚਲੋ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਸਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵੈਸੇ ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਗਾ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ 73 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਆ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਲਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪੌ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪੌ ਥਾਂ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।